Amandашып alayının Alatoluk elmenen Amansın arbu barın aralamdın cügün termegen Aksakaldar aman bını ozunan getpes gelmeden Alemin aktangday gayra baştaldı Biz altın komuz ötkörüp es alıp kaldık birazga Biro koşondoy bugün bolsodan aktangdaydın töründü Bayağın alatın eldin çeginde Elti yerden kadimke Eçen zalkarlar gelip ırdagan Kulak töşöp gevinle Akındardın ırları Alatı elge жаңырып Dastançılar dastanın sanatçılar sanatın Alevi manasçılar kadimkin o manastın ayttı bayanın Komuşçular güçertip geçegin geldi kırdın ger gitken Eçender gelip de kadimge Aktandayda kazınla berip gele jatışat Eçen degen ırısты tөгüp gele jatışat Alemi bugünkü görsötü başkaça Bugünkü görsötü kadimkin o kalkında bolor doy tarazda Kalkında bolor kadimge Göngülgen alıp sanasa Ordolun koştun şarında Irıspayday zalkardın o namın algan kadimki filarmonia jağında Elge töbösü bugün görüngen tökbön akın kadimki Şamırbek ağam canımda Elmiraday sulu var eçen degen karaçı Жазуучun akım bolbosa kıl kalemdi güldötken Alarga görgen kamılgan eki birdey bu yerde Kologum var tuğandar men tanıştırıp sizlergen Gır menen aytıp da jatamın Emi şake kuş gelip siz bul jerde Ovolu den soluk bersin Kudayım Üzöngülöş katarlaş Kança jürdük saparlaş Eçen degen karaçın eldergen ırdap sayradık Kızıl til degen uşunday o kıylaga keptin arnadık Alemin elmiran ayım kadimkin amansız bul jerde Şamırbek'te akındı Ataya koldop gelsem dep basıp gelgen ekensiz Hazır kepterdin aytarsız deymen açıgın Men bolsa görsötünün uşuntip mına baştap turgan do gezegim Emişake kep baştap kepsi sizge beremin Başınan bayandı başta berelle Azırın çangavanı son akından uşul bolsun belege Rahmat. Hoş gelipsizler. Rahmat. Abdike. Emi sözdü geceyim berdin ben degende uşul elter televizyon studiyaga çakırganlara çoң rahmat. Albatta jana den sooluk boyunça da söz boldu. Men mına uşul görüşçülerge menin koldoçularıma, menin poklonniklerime kar berip koyarayın. Ova toora men 5-6 жылдан beri elge aralashpay kaldım. Себеби den sooluk degen den sooluk eken. Den soolukka байланыштуу дарыланып жүрдүм. Азыр эми мына 6-жылдын жүзү болду. Быйыл бир аз аралашып, кичине аралашып атам. Эми den soolukta эгер болбосо чындыгында кыйын экен. Ошо den soolugум ушундай болгон мезгилде мени тааныгандар, билгендер бардыгы телефон аркылуу болсо дагы чалып сурап турушту. Мүмкүн ошолор мени ушу den soolugун чыңап коюшту окшойт деп да ойлоном. Ана мен дайыма ушул азыр Абдике дагы айтып кетти. Дайыма биз мына түштү көргөндө эл кыдырып, жер кыдырып, мына Абдике колуна комуз алып, мен колду комуз алып барып турчубуз. Буягы Баткенге чейин, Тез Жаллабад, Нарынга чейин. Андан калса бир кезде Туганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаев залкарлары келип, ошондо тетиги Токторбай деген акыныбыз бар эле. Ушул түштү көргөндө кыдырганбыз. Ошондо да аябай жакшы сөздөрдү Туганбай аксакал айткан болчу. Замекем Замирбек Үсөнбаев да телевидениеден барып КТРКдан сүйлөгөн экен. Биз жөнүндө анда биз жакшыраак кез болчу. Абдан жакшы сөз айткан экен. Мен ушулардын баардыгын кээде отуруп, ыр жазып отурганда, же китеп окуп отурганымда ушуларды эстеп калам. Den soolukка байланыштуу бир аз ошондо жүрүп калдым. Бирок
Эми ошол ден соолукка карап отура берсем, ошол аралыкта мен китепти дагы чыгарып калдым. Бүтүн турсун жер шары деген китеп чыгып калды. Мен абдан кубанычтамын, себеби анын колдоочулары, мени да сыйлагандар бар экен. Демеүүчүлөр пайда болду. Бишкек калаасынан алар Бишкектен ушу китебин чыгарып берели деп, Марат Акимов деген академик бар. Илимдин доктору, медицина илимдеринин доктору. Ошол жигит атайын өзү телефон чалып, Шамурбек аке, ден соолугуңуз кандай, сиз жөнүндө кабарым бар. Келиңиз бизде да чыңдаңыз ден соолукта деп чакырып, ушу китебиңизге мен деберчи болуп чыгарып коеюн деп. Ошол жигит жардам берип, ошо менен ушул мынакей көрсөтүп коесуң. Ушул бүтүн турсун жер шары деген китеп чыкты. Мынакей өтө терең маанилүү. Ал боюнча дагы Жазуучулар союзунда мына Элмира келип отурат, Килим Райымдагы айтып берсе керек. Анан да Шамке мындай кылалы. Азыр арада жалпы телекөрөрмандарга негизинен азыр сиз баян куруп атпайсызбы? Мына кадырман калың журт, сиздер Актаңдай теле долбоорун көрүп жатасыздар. Актаңдай теле долбоорунун коногу Төкмө биздин Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын солисти, ал жердеги белдүү аксакалдардын бири, чын эле өнөр дүйнөсүнө өзгөчө суңгуп кирген, жазуучулугу да бар, акындыгы да бар, бардык тарабынан төп келишкен Шамбырбек Тургунбаев биздин агайыбыз, ошол акебиз бүгүн замандашыбыз студиянын коногу. Анан азыр бир артта кылчайып, бир учурда экөөбүз ушул Актаңдайда шаңшып аябай төгүлгөн экенсиз. Ошодон бир үзүн берели да анан кийин сөздү улайлы. Мына кадырман калың журт, сиздер назар салыңыздар. Биз Актаңдайдын казынасынан Шамкемдин ушул студияда келип туруп бир төгүлүп ырдаган жерин чогуу көрөлү. Эл менен бир амандашып алың, анан кепке өтөлүк. Хавалдан калган салт экен амандашып алалы. Калабыз Бишкек элинин кандай экен абаллы. Саламдашуу салт экен, саламдашып алалы. Саналаш болгон ош элим, салам айтпай калабы. Жалындуу ушул элимме, жагымдуу сөздөн табаллы. Жашыл болуп көрктөнүп, жайнап турсун жамаллы. Азаттык туусу желбиреп, аяламга таанылды. Келечекең жетелеп, кенен жолдор салынды. Экинчи борбор ошумдун, эмгекчил эли ынтымак. Эркиндик туусун колго алып, элири балга ынтылат. Ынтымак болсоң эгерде, ырыскылуу ыр чыгат. Абайласын аттуулар, акындардын сөздөрү болот курчурак. Аларың элдерде биштесең анда деген койчуң, айлы шаарлар болмоктун чырагы. Ордолу ош шаарыбыз доболоп өсүп турбайбы? Ошто да бар залкарлар, ошолорду дагы ырдайлы. Ырыспайды эстесек, ырлары шам жангандай, ыраазы кылып укканды, ырынан бал тамгандай, ариген үнү оболлоп, аралап кетти сан жерди, ажаат ачкан ырына. Те Америкаң, Европа деле там берди, болуш черсе күйлөрдү, бойдене бүтүн балкыган, замандын болуп атагы, залкарлы калды калкындан, учуру келдиң айталды, убакыт өтө аз эле, кечээ күнү жол болду, кериле басып жаш элде. Ырыспайдын ырына ышкысы түшүп мас элде. Ырыспайдай болсом деп, өргөнүнө толсом деп, жүргөн ушул жол болду. Комузду колго кармады, коңгуроодой үн менен козголуп катуу сайрады. Чокту кармап алгансып, чолпонум деп какшады. Издеп жүрөт дагы эле, чолпондуң да эле таппады. А бирок элдик даңкка жеткирди, эл артист наам таккан. Кудай берген Темиров куп сыйлады улуулар. Саадатым деп сайраса, жылкычы кыз деп ырдаса, жымыңдап турду сулуулар. Фахридин Баяков комузда кол ойносто, комузду так сүйлөттү, кыргыздын күүсүн гүлдөттү. Ал эми ошол арада залкар адам Саадабай залдагыны таңданты, замандын болуп атагы, элди абдан кубантып, бүгүн элди арнатты. Канткенде дагы бул күндө Баба Равшан ырдаса, бүт сезимди козгоду, кереметтүү ырына, келин кыз жетпей боздоду. Токон Эшбаев ырдаса, тоолук элим кубанган. Өнөр поздор чыгып артынан деген койчуң, ошо өнөрдүн көчү уланганы. Мына кадырман калың журт, өзүңүздөр мына азыр Шамкемдин
бир учурда бизге келип ушунчалык бир төгүлүп чачылып ырдаганын көрдүңүздөр. Эми Шамике китеп жөнүндө бир толугураак дагы айта кетсеңиз, Китеп боюнча айтсам, эми мына Бүтүн Турсун жер шары деген китеп бул Бишкектен чыкты. Баш сөзүн жазган кыргыз эл акыны Карбалас Бакиров болду. Ал дагы баш сөздү абдан терең анализдеп жазган экен. Баш сөз абдан жакшы жазды. Анан бул китепте жана айттык го, Бүтүн Турсун жер шары деген китептин ичинде санатырлар бар, термелер бар, айтыштар бар. Ошондой эле биздин мына түштүк өрөөнүндө чыккан белгилүү залкарларды, ырчы оончулар бар экен, саясатчылар бүт баарын камтып кеткен экен. Ошолордун баардыгы ушу киргизип. Мен себеби түштүк өрөөнү эмнеге үчүн басым койгонум себеби өткөндө баягы Бишкекте да мага суроо беришкен. Эгер Шамике Бишкекте болгондо дагы башкача кылып жазмак экен. Мен айтканмын. Мен абдан ошо түштүк өрөөнүндө жүрүп, Ошто жүрүп ушундай китеп жазганыма өзүм сыймыктанам дедим. Себеби мен ошол жерде жүргөндө ошол ырлардын баардыгы жүрөгүмдө жашап жүргөн экен, кагазга китепке түшүрдүм дедим. Белгилүү мына саясатчылардын баардыгы бар. Бекмамат Осмонов тияти койчу баардыгы бар да. Айта берсең саясатчылардын бүт түштүк өрөөнүндө иштегенде. Мына Султан Ибраимовичтен бери кошулуп кирген экен. Насирдин Исанов бүт баардыгы бар камтып кеткен экен. Аларды атап ушу колдон келген. Анан кийин белгилүү бизден чыккан залкарларды, аны буюрса жана немеден дагы угастар көрөбүз буюрса. Азыр эми мен ушул жерге кошумча дагы бир биздин ушул казынадан беребиз. Себеп дегенде Шамырбек ага мен эми кичине ден соолукка байланыштуу азыр комузду кичине чертпей эле ырдабай эле турайын. Себеп дегенде мен дарыгерлерим дагы кичине ошол ден соолугуңду сакта, азырынча бир жакшы эме болуп төгүлө турган дагы учурлар келет. Ошого чейин кичине комузду кармабай тур дегендиктен комузду алып келген жок. Биз да казынада аябай көп, ошону берели деп. Эми оболу баягы сиздин ошол мына Бүтүн Турсун жер шары деп туруп жазып, чындап эле кыргыздын залкарлары бу жерде ой пикирлерин айтып жазып, сонун китеп чыгыптыр. Ой узартып сен ырдасаң да уктап кала жаздадым. Айланайын Абдике 5-Б класстын айталы. Анткенин ошол манаптын концерти болуп жатпайбы. Ошко келип кет деген, далай күндүн эстеген, манаптын бүгүн ырын мактайлы. Анткени манаптын концертине элдер келип жатпайбы. Бу манаптын жүргөнү мындай байкасаң, жүргөнү дагы жөнөкөй. Анан адамдарга сүйлөсө күлгөнү деле жөнөкөй. Өкмөттүк сыйлык алганда көкүрөкөң алдагы такканы деле жөнөкөй. Ар бир ушул адамга сөздүн айтканы деле жөнөкөй. Көчө менен бараста карасаң анын басканы деле жөнөкөй. Ширин сөздөр айтканы деле жөнөкөй. Мындай жөнөкөй адамдар улуу болот турбайбы? Көпчүлүктүн ичинде сулуу болот турбайбы? Көр албастар бар болсо муңдуу болот турбайбы? Ошондуктан туугандар өнөрдү дайым колдойлу, өнөр позду ойлойлу. Экөөбүз ырдап бул жерден убактын алып койбойлу. Канседагың Абдымана барыштап алдыга дагы барса экен. Ар дайымаң элинде эсен болуп жүрсө экен, узак өмүр сүрсө экен. Далай ырды тапса экен, элге өнөр менен жаксы экен. Ар дайымаң элдери жакшы сөзүн айтса экен. Концерт болду туугандар, келген ошол кыргыздар чындап колду чапса экен. Эми баягы бир учурда жүргөнүбүздө менден дагы бирөөлөр сурап бир атайын интервью алган да, баягы сиз жөнүндө кичине фильм чыккан экен. Ошондо мен айттым да, мындай айтканда, негизи сиз кандай баа бересиз деп атат да. Мен айттым, Шамикемдин төкмөлүк жагына салыштырганда мунун жазмалык акындыгы өтө жогорку деңгээлде деген бир жерим бар да. Себеп дегенде биз жаш кезибизде ушул Шамике жазып, баягы гезитте иштеп жүргөн маалынан алгачкы таанышып калганбыз да. Ошол маалда жазып, китептерди чыгарып жүргөндөрүн биз жакшы билет элек. Мына азыр мына өзүңүздүн Ак Зуура деген китебиңизди бир учурда филармонияда жүргөндө бизге бердиңиз эле белек кылып. Анан мына Токторбай Жунусов жөнүндө, ушул китептер жөнүндө да кичине бир ооз айта кетсеңиз да. Эми Ак Зуура деген бул чакан китеп. Ак Зуура өзү ким? Ушу эфирден бир тазараак айтып кетиңчи. Ак Зуура өзү бул бар адам.
Анан Акзуура деп китептин өзү негизи бул Элимира да. Элмирабы? Элмира. Мында ачыгын айтып коеюн, ачык суроо бердиңиз. Эл да билсин. Себеби мен жанагы Акматалиев Кантөреев Акматали деген болгон. Илгери Ош жаңыры Ленин жолу кезинде иштеген. Анан ошол киши редактор болуп муну карап берем деди. Анан баягы ырлардын баарын талдап бүткөндөн бир күн анан кийин айтып калды, дагы ырларыңан барбыр деп калды. Алып келбейсиңби деп. Анан бир көлөмдүү ырым бар эле деп, Элмира деген ыр бар. Алып келбейсиңби ошону деди. Анан алып бардым. Ал барып эле, ушуну кошобуз, шуну китептин атын коебуз деди эле. Мен айттым, эми Элмира деп койсок болбой калат го. Акзуура деп бир ат койбойлубу деп анан кийин ошодон Акзуура болуп калган. Мен анан Зуура деген бизде бирөө иштеп калды эле. Зуура экен да. Анан ошонун атынан Акзуура болуп калды. Өзү негизи Элмира. Баягы жол болду экен, чолпон деп койгон сыяктуу болуп ошондой. Ошондой эле бул тууралуу алар дагы жол болду, Алибаев дагы, Барышан Тургунбаевдер аябай өздөрүнүн немесин айтып жүргөн. Азырга чейин айтышат. Барышан Тургунбаевдерчи. Барышан Тургунбаев ушул Акзуурада китепти алып алдына коюлуп столдун үстүнө отуруп аккордеон карап коюп жүрөт. Айтып жүрөт өзү эле мага. Мен ушул Акзуура жагып калды. Мен ушуга буюрса бир оон жазамын деп жүрөт. Бирок кыйналып жүрөт. Таппай. Элмира айым, сиз азыр Элмира деп калды. Негизинен мына биздин Түштүк жергесиндеги жазуучулар союзунун орун басары, биздин белгилүү белдүү акын кыздарыбыздын бири Элмира Исаковадан дагы бир эки ооз сөз уга кетели. Атайы коштоп келипсиз. Эми кеп сизден болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгармачылык кеченин ушул Актаңдайда отурган агайыбыз Шамырбек Тургунбаевдин чыгармачылык десек, бул агайдын өнөрү кош жылдыздай жанган, эки өнөрдү бир калкалап алып кеткен адам десек болот. Көпчүлүктө бар акындар бир гана ушул комуз менен кетет, төгөт. А бул агайдын бардык нерседе бир жакшылык бар дегендей, ооруганынын дагы бир жакшы жактары болсо керек. Ушул Алла Таала убакыт берип, ушул китептерди жарыкка чыгарыш үчүн атайын ушул Бүтүн турсун жер шары деген китепти жарыкка чыгарган. Ушуга адам пендебиз, биз жашоодо баягы токтоп калып бир нерсени жаратыш үчүн убакыт бөлүү бул аябай кыйын нерсе. Ушундай агайга атайын жараткандын бир белеги болсо керек деп ойлойм. Убакыт бөлүп ушул оорудун шылтоосу менен ушул жүрөктүн түпкүрүндө турган ушул ырларыңыздын жарыкка чыгышына бир шарт түзүлгөндөй деп ойлойм. Бул китептин жарыкка чыгышына ушул агайдын 6 жыл жоголуп кетсе деле токтотпой чалып, ал акыбалын сурап, ушул Элмира десе мага арналган деп ойлошпосун, элдин баары агайдын ушул чалып, кайсы бир деңгээлде дем күч берип агайга чыгармачылыгына түрткү болгон биздин окурмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Агай ошону менен акын жазуучунун эң бир дарысы, анын ырларын окуп, ал жөнүндө жакшы пикир айтканда аябай жашарып дагы сүйүнүп да калабыз. Ушул болсо керек деп ойлойм. Сизге Кудайдын бир берген белеги. Рахмат. Бул жерде Элмира деп жана айтып кеттим. Ал Элмира албетте ал Элмира бизде өзү Ысыкөлдүн кызы болчу, түпү Тоңдон болчу. Бизде врач болуп, дарыгер болуп иштеп жүргөн ошол мезгилде. Анан алдагы ден соолукка байланыштуу кеже көрүнүп калабыз. Анан анда Пазылов деген Абибилла Пазылов редактор болчу. Анан бир күнү редактор чакырып атат дегенен барсам, ошол Элмира экен, врач отуруптур. Ал Абибилла Пазылов бул жерде Шамырбек Тургунбаев деген биздин акыныбыз бар, ошого барсаңыз ошо ырларды сценарий жазып берет деген экен. Анан ошондон улам немени сценарий жазып бердим. Алар ошол сценарий негизинде Бишкекке барып биринчи орунду алышкан да. Анан ыраазычылыгын билдирген, анан Элмира деген дастан жазып кеткен да, ошондон улам мына Акзуурага ошол. Азыр бияга айтып атат, Элмира десе мени ойлоп жүрбөңүздөр деп. Жок. Мен түшүндүм, ошон үчүн мен дагы Элмира деп айтып туруп, анан бунун аты Элмира эмес деп ойлонуп туруп калдым. Өзү дагы айтып калды. Ошондон урматтуу көрүүчүлөр бардын туура калып, туура түшүнүүңүздөр. Эң жакшы болот. Чыгармачыл инсандар ушундай. Баягы бул жерден дагы бир артка чегинип туруп, Шамкенин бир топ айтыштарда катышкан жерлери бар. Дагы кээде өзү төгүлүп, кээде манас айтып, элге ар түрдүү көрүнүп, ушундай учурлар бар да. Анын баары биздин казынабызда бар да. Ошол казынадан дагы бир Шамкенин аткаруусундагы бир чыгарманы угалык дагы. Анан сөзгө улайлык, Жакшы болот. Мен бир сөз айтып коеюн, колдон келишинче айтып берермин. Сагынбай Орозбаковдун боюнча Манаста
кээ жердин аттары, каармандардын аттары башкача сүрөттөлүп жүрөт. Ошондуктан мен колдон келинче ушу Сагынбайдын вариантынан үзүндү катары бир үзүндү айтып берейин. Бул жерде кадимки Нойгуттан чыккан Акбалта. Ошондо келгенде ошол Сагынбай Орозбактын айтуусу боюнча Жакып ханга келген жери бар. Баягы душмандар элге жерге келгенде ошондо ошол Акбалтанын ойлонуп толгонуп турган жеринен үзүндү айтып берейин. Жакшы болот. Ошондогу Акбалта эмен Акбалта, ойго батып тур деле, аябай көңүл бур деле, өйдө карап ойлонуп, төмөнү карап толгонуп, атаңдын көрүү дүнүйө, ушул турган жеримди душман келип чабаба, душман келип алаба, кыргыз деген караным, кыргыз болуп жүргөндө, кыйын күндө калабы, атаңдын көрүү дүнүйө, ары жагын карасаң, жол душмандардын барысы четке бүгүн келди дейт, керегесин келдирбей, келин кызды ыйлатып, кылычтарын сундуруп, кагылып турган жариме, калмактардын барысы түрүлүп келген турбайбы, душмандыгың элиме, билинип келген турбайбы, алда колда найзасын сунуп келген турбайбы, кыргыздардын кабарын угуп келген турбайбы, Нойгуттан чыккан Акбалта, жатып алсам не болот, алда башты этеке, катып алсам не болот, андан көрө мен азыр Жакып каганганга Жакып байга барайын, жалындап турган сөзүмдүн ошол жерден айтып калайын. Мына кадырман калкым, эл тараза эл сынчы дейт. Чындап эле бул ден соолук дагы керек, эң оболу. Биринчи ден соолук болбосо кыйын, ден соолукка Кудай таалам өзү шифа берип, азыр Элмира айым айткандай, дагы күч берип, Кудай кааласа дагы чоң айтыштарга катышып, чоң жемишти берет деген ишеничтебиз. Эми Элмира айым, сиз китепти ачып калдыңыз, бир чыгарма окуп берет окшоп калдыңыз чамасы. Оштук жигиттерге деген ырын окуп коеюн. Оштук жигиттерге. Суусуңду кандырат ак буура суусу, Сулаймантоо оштун бийик жери, суранбайт арар кимдер тилемчилеп, султан менен оштун жигиттери. Дайралардын ташкындай ташкан суу, дәңгекен анын бийик жери, далысы жерге тийбейт күрөштөрдө, дармандуу болот оштун жигиттери. Даңазалап айтсак эр кылтылдап, дартка даба булактары бийик жери, далалат кылат дайым жеңиштерге, дакен короз оштун жигиттери дейт. Булар менен акын өзүнүн бар болгон далалатын, оштун жигиттерине болгон ишеничин, кыргыздын эле жигиттерине болгон ишеничин даңазалап айтып кеткен. Бүтүн кыргызга таандык күрөштөрдө жеңилбестигини, эр жүрөктүүлүгүнү, майтарлыбастыгыны ушунчалык бийик деңгээлде көрсөтүп берген ыр аркылуу. Бул деген элге канчалык кубат болоруну акын жазуучулардын ар бир сөзүндө ырына болгон ишеничи, элге болгон ишеничи, жигиттерге болгон бул бир улуу сый десем ишеничтүүрөөк болот го деп ойлойм. Чоң рахмат. Эми биз сапарыбызды мындан ары улайлык дагы. Жакшы, чындап эле баягы өзүнүн көкүрөгүндө жаткан канча нерселерди кээде кыл калемге түшүрөт адамзат. Анын баягы эл журту окуп, ошол китептерден дагы канчалаган үлгүлөрдү алып эл журтубуз мына кыргыздын казынасын байытып келебиз да. Шамырбек аба мына Токторбай Жунусов жөнүндөгү Жолчурак деген китеби жөнүндө да бир экөөз айта кетсеңиз. Себеп дегенде биз бул акынды өзү тез арада эле бизге аралашып, 60-тан ашкандан кийин Актаңдайга аралашып биз алып келгенбиз да, анан айтып калчу эле. Жаш кезимде көппөдүм, ырчы болуп төкпөдүм, окуучусу боломун, Абдыбали төкмөнүн деп. Анан ал киши аз эле жашады, бирок аз жашаган менен аябай мындай саз жашап, акындык өнөргө кайрылып кетти да. Ошо кишинин да китебин чыгарып бир чоң инсандын кайрадан бир экинчи өмүрүнү тирилтип кеттиңиз да. Айта кетсеңиз ошо жөнүндө. Эми жакшы теманы козгодуң. Эми Токторбай Жунусов жөнүндө бир эле түштү көргөндө эмес, Кыргызстан боюнча билип эле. Токторбай Жунусов деген киши мында көрөбүз го, мына жигит болчу. Токторбай Жунусов деген. Эми бул
Токторбай Жунусов менен биз мына Абдике экөөбүз бир далай бирге жүрүп калдык. Бул жигиттин, бул кишинин жүрүм туруму, адамгерчилиги, адамга болгон мамилеси бардыгы жөндүү, жөнөкөй болчу, абдан жакшы адам болчу. Анан Абдыбел азыр айтпады, бул киши 60 жашынан өткөндөн кийин келип кошулду. Өзү төкмөчүлүгү бар экен. Жана Замирбек Үсөнбаев, Туган Абдиев болуп кыдырдык дебедимби түштүгөрөн. Ошондо дагы Замирбек Үсөнбаев менен Туган Абдиев бул кишиге аябай жакшы бааларын берген. Эгерде мурда жашыраак кезде аралашкан болгондо бул жанагы Эстебес Турсуналиевдин деңгээлинде катарында эле акын болмок экен, төкмө акын болмок экен, ошолор өздөрүнүн баасын берген. Анан бул киши кийин жүрүп, анан кийин бул тамашалап айтып калчу да мага. Эгерде мен каза болуп калсам, көзүм жумулуп кетсе, Шамыкеме ишенем Шамырбегиниме, ушул менин китебимди чыгарат деп калчу да, сөздү көп айтып жүрдү. Анан негедир эле бир күн анан каар болуп калды, ушундай болду деген. Анан кийин биринчи ошо сөз эсимде калды. Ой, бул киши каза болгон болсо, баягы китеби чыкпай калабы депчи. Анан бардык, кийин ошондон баштап эле мен аракет кылдым, баягы эл арасында анча жырлар айтылып калгандылар бар экен. Атактуу баягы Ботебек ырчынын уулу Коргошун ырчы деген болгон. Ошол Коргошун ырчы менен дагы ырдашканы бар экен. Анда жашыраак бала кезинде Коргошун аксакал такшалып калган мезгил экен. Булар Ботебек ырчы Кашкарга чейин ырдап жүргөн киши экен. Ал боюнча дагы издеп мен ушундай кылып жүрөм. Азыр ден соолук бир аз немесе, азыр бир аз сужуштуруп койгом. Ошолор менен ырдашкан экен Коргошун ырчы менен. Анан кийин бул киши жөнүндө мен издейм да, ошолорду изилдеп жүрүп, ошолорду таап алдым. Анан кийин бир-эки ырларында мына Акбарал Тасмаев дагы 10 чыгарып калды. Бул кишинин ырларын. Акбарал ырдап жүрөт. Бул киши жөнүндө иш-чара болуп калса, ошол оңчуларды чакыртабыз. Анан балдары дагы аябай жакшы колдоду. Анан мен бул кишинин китебин чыгарып коеюн деп аракет кылып ушу Жол чырак деген китеп чыгарды. Жол чырак деп коюлган себеби бул Жол чырак деген жайлоо бар экен. Анан жайлоого ошол жакка көп барып чыккан. Анан муну Жол чыракты мен ушундай негедир Жол чырак жолуң жарык болсун, чырактын жарыгы дайыма жолуңа тийип турсын ниетте Жол чырак деп койдук. Атын атап койдум анан. Анан бул Жол чырак деп коюлгандан чындыгында жолум жарык болуп атат да менин негедир. Бир мына ден соолукка байланышты сөз айттыңар, рахмат. Ден соолугум да жакшы, азыр бир кыйла жакшы болуп калдым. Ушу жарык берди да. Ушундай ниеттен анан ушу Жол чырак. Токторбай ага көп айтып калчу да, баягы 60-тан кийин чыкты да бул киши. 60 жылдыгын өткөрүп, анан бизге аралашып, анан акын болуп чыкты. Ошондо айтат, жана Коргошун ырчыга жолуккан жери бар да. Бул алайдан кой кайтарып, атасын баягы малчы болгон, атасын коюн кайтарып келсе, алдынан Коргошун акын чыгат экен да. Баягы айдап келген алайдан арык экен койлоруң, асыл тукум койлорду баккан, алда чабаным оңбодуң деген жерлер бар. Десе анан кийин Токторбай ака жооп кайтарат экен. Айдап келген алайдан асыл тукум койлорум. Алдымдан чыккан аксакал, ал демнен ойлодуң. Мазар булак, Жол чырак. Ошо жерге барасыз. Ошо жерге барсаңыз бир баланы табасыз деп туруп аны Аллага баягы сыйынсаңыз деген анан баса калып аябай өңгүрөп ыйлаган экен. Көрсө баягы эменин Коргошун акынын уулу жок болгон экен. Бирок Коргошун акын менен Токторбай акебиздин атасы экөө жакын дос болгон экен да. Койду айдап келгечем дейт. Ортодо баягы ошол сөз жетип калыптыр дейт. Келгенде эле койду айдап короого киргизейин деп атсам эле келип камчы менен салды дейт, аябай тилдеди дейт. Көрсө ошодо жалгыз тилеп сурап алган баласы экен да Токторбай акечи. Сен экинчи ырдаганыңды көрө турган болсом, мен ырдабайсың деп анан ошо 60ка чейин ырдабай жүргөн да. Анан 60тан кийин чыккандагы кербез да. Кармайын колго комуз кармайын, ой Абдикем мен дагы элге экөөз ырдың арнайын. Катарлаш жүрсөң эгерден катарда менден калбайын. Ha бирок бүгүн билесиң ушул айтыштындеги кандайын. Ракем айтты баядан ырчылардын салмагын, ой акындардын көрөбүз чындыгындан ардайым. Ордолу ош жеринде, ордолу ош элинде, ширин сөзү көп болот тыңшап келсең кебинде. Атайын басып келген екенсің Абдылда сендан еліме. Емің арзу сөзді таба бер, комузуңдың ала бер. Кыдыры ушыл еліме қиқыры бұрдап бара бер.
Ova turan abdiken ıntımak sözden tavalı, razı kılıp bu elden ırdasan ırdap kalalı. Bugünkü günden eköbüz dostluk yolun tavalı, dostlukların öçürbe çırağın bugün cagalı. Uşulup olsun elime, Abdılda bilsen sen eğer aytmam attın salamını. Мына сиздер эми биздин Актаңдайда бул жагы 40 жылдык казынабыз бар. Телевидениянын өзүнүн эле мына 25 жыл болду Актаңдай эфирге чыгып келгенине. Ошолордун ичинде көптөгөн биздин казыналарда мына четинен көрүп келатасыздар. Эми Шамике билинбей убактыбыздагы мындай соңуна баратат да, дагы бир жаңы китеп алып келипсиз. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Жол чырак, бүтүн турсун жер шарын айттым, бүтүн турсун жер шары. Эми мынакей жакын арада мына Сарыбек мырза Санжарасы деген китеп пайда болду мына жакында, ушу быйыл. Бул азыр басмага толук берилип бүттү. Эми буну мен мындай элге кайрылып айтып кое беришим керек. Бул китеп таптайыр болуп турат. Келип эле баягы каражатка такалып калдым, ачыгын айтып коюшум керек. Эгер мүмкүнчүлүктөр барса, кимдер бирөөлөр уккан болсо, бир аз жардам берип койсоңуздар, ошол каражат жагынан ушул китеп быйыл чыгып калыш керек. Азыр печатта таптайыр бойдон чыкпай турат. Бирок даяр болуп калды. Колдоочулар керек. Колдоочу керек болгон. Сарыбек мырзанын Санжарасы. Сарыбек мырза Санжарасы деген китеп. Бул Сарыбек деген ким болгон өзү негизи? Сарыбек мырза өзү бул биз Баргы урусуна киребиз да, ошо Баргадан бөлүнөт. Биздин негизи бабабыз болот. Бул Сарыбек мырза Сарыбек Бодур деген Алайкуудакта жайлоосунда болгон. Bunun atında da koyup kalgan. Şondan dolayı. Bu Sarbek Mirza'nın kitebi Sanjarasında men ır türünde içinde berdim. Düşündürme bergem. Emdeşin kayakta algan baş sözdü. Bana tiyirem Canibek bar go. Oşol жазган. Anam mına o jerde bunun da ır türünde Sarbek Mirza jönündeki nemen толук bergemin. Oşol bul bir кездерде Sarbek Mirza soru berip kaldınız. Bunu mıntıp bayındap жазып atkanın sebebi ата бабалардын илгеркилердин айтуусу боюнча да эми бардыгыбыз ошондой кылып атпайбыз. Уккан билгендерди бул өзү негизи бул Сарыбек бабабыздын сөөгү мына Сармазарда. Алымбек Датқалар коюлду ушул жерде. Анан жана Болто деген болгон экен, анын дагы бул жерде Төлөк неме Ыйбалда деп коет. Ушулардын баары бир уруу топто баргылар булар. Ошодон буга мен катуу киришип анан ушу китепти жазып бүттүм. Эми ушуга деме берчи керек. Урматтуу мени уккандар. Туугандарым деп коебуз. Мына Абдикем айтмакчы, эми жалпы жердештер, кыргызстандыктар мындай бир чыгармачыл инсандарды колдоочулар абдан көп. Мен эми баягы ден соолукка байланыштуу неме болуп каражатка келип такалып калдым, ачыгын айтып коюшум керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушу Сарыбек мырза Санжарасын 1000 даана чыгаралы деди. Ага бир аз өзүм мындай немем кудуретим жетпей калды. Ошондуктан уккандар, билгендер, түшүнгөндөр болсо жардам берип коесуз. Бул туура түшүнүп, туура кабыл алыңыздар. Тууган чыгып калды. Сөз кошуп кетейин. Сарыбек мырза жөнүндө мен да Баргынын кызы болом, Мырза Баргынын кызы болом. Сарыбек мырза жөнүндө биздин тарыхтарда ата бабанын тарыхында 4 уул болгон дейт. Анан бул аябай эр жүрөк болуп баатыр чыккан дейт. Мунун эрдигини Курманбек баатырдын мезгилинде аябай даңазалашкан. Анын бир оң колу болуп турган деген дагы бир миш-миштер бар. Эгерде тарыхты изилдеген болсоңуз, агай ушулар жагында көңүл буруп кетсеңиз, мен агай менен ушул эфирден тууган чыгып калдым. Мен да Баргынын кызы болом. Ой, рахмат. Жакшы экен, мына баягы аябай жакшы күндөрдө жакшылыкка чарчы болуп аткан турбайбызбы? Элтердеги жамаат. Рахмат Абдиали. Шамике, сиздерге рахмат. Мына билинбей убакыт деле аябай зымырык болуп туруп, биздин убактыбыз деле чектелүү да. Азыр эми Шамикенин дагы бир казынадан бул кишинин айтыштары аябай көп. Көп акындар менен жада калса баягы Ырысбай Манасчы бар эмеспи? Ошо менен дагы айтышкан. Бул жагы Сибирге барып, көп жерлерге барып, Санкт-Петербург жактарга барып, Элмирбектер менен айтышып, Кытайга барып, дагы ал жерде дагы өз өнөрлөрүн көрсөткөн көп учурлары бар. Бир үзүм берекетели да, анан кийин кепти улап ошо жыйынтыкта болалы. Дегеле кыргыз калкында Манас ата арбагын ардайыма сыйлаган. Осият сөздөр көп экен, ошолорду тыңдаган.
Айта берсең егерде Манас тақыр түгөнбөйт, Манастың айтқан сайын қырғыз ел ардайыма түгелдейт. Қырғыз барда Манас бар, Манастындайы арбағы, Манастындайы арбағы, қырғыз елін қолдығын. Манас барда қырғыздар жаман елден болбоғын. Манасты дайым ойлоғын, бүгін мен дағы Манасты бойлоным. Қызыл суының елінден мен қайрадан аның ойлоным. Қанседағын байқадық, байқағандың айталы. Анткенің ұшыл қызыл суының елінде Манасшылар көп екен. Манастың айтып алардың көңілдері тоқ екен. Арбір айтқан сөздері қырғыз үшін ер екен. Айта берсек екен, ошолордың айтқанға чындығында емнекен. Манастың қолдап арбаға қырғыз деген еліме арнамысты берсекен. Манас деп біз тұрғанда қырғыз елің бірінде жүресі жаман сөз айтпай жардам беріп келсекен. Келешегі ген болып көпчілік жақсы күнді көрсекен. Қиын күнді жеңсекен, балбандары бар болып қырғыз деген еліме сана сөзін тапсакен. Манасты дайым айтсакен, айтқан арбір сөздері елдеріне жақсы екен. Елді дайым басқарған би болыстың барысы елін жақсы бақсакен. Қанседағың Манастан намысты дайым тапсакен. Қанткенде дағың барыбыз аман есен бололу. Арабызда жаман сөздің айтпастан жамандықты жойолу. Манас ата арбағын ардайыма ойлойлу. Қырғыз елі бар кезде жамандардан болбойлу. Ынтымағы бір болып қырғыз елі ардайым түбөлүк бирге тойлойдун. Биздин казынадан дагы бир үзүм көрдүңүздөр, Шамыкенин дараметін. Эми Шамыке билинбей, мына бүгүн Актаңдайга келип, алдында койгон максаттар, же болбосо дагы китептердин чыгышына, китептердин чыгып калганына кандай өзүңүздүн салымдарыңыз бар экенин көрсөтүп, айтып бердиңиз. Элмира айымдагы мына кайрат тууган чыгып калдыңыздар. Эми сөз соңында кичине өзүңүздүн айта турган, экөөңүздөр тең айта турган тилек каалооңуздар бар чыгар. Эми Элмира айым айтсана, мен житип айтанан да. Не дейбиз, кыргыз элинде дайым тынчылык болсун, Актаңдайдын ак жолу дайым шыдыр болсун. Мына Акимбеков жакында бүтүн Кыргызстан бойлоп алтын комузду өткөрүп алдыңыз, аябай ийгиликтүү өттү. Бул деген бүтүндөй кыргыз элинин тарыхы, мурасы. Сиз аны жандандырып, жан берип, кубат берип, кайрадан жаштарга өлгү катары 3 кыл комузда жүрөктөрдү дирилдеткен чыгармаларды жаратып, мына кыргызга комуздун баалуулугун, даңктуулугун даңазалап көрсөтүп отурасыз. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Ушул Актаңдай акындар долбоорун дайыма ушул алдыга алып чыгып жүрө бериңиз. Агайга, Тургунбай агайга, Шамырбек Тургунбаевга чыгармачылык ийгилик, эргүүлөр кыл калемдин дайыма кылында сыясы түгөбөсүн. Чыгармачылыгыңыз дайыма бийиктеп турсун. Мына ошол оштун сулууларына, улууларына, жигиттерине, Такан Короз жигиттерине деген ырларыңыз дайым жаңырып тура берсин. Кыргыз элинде дайым тынчылык болсун, элибизде жакшылык, токчулук, молчулук болсун. Деңизгиси заманыбыз тынч болсун, падышаларыбыздын иши жүрүшсүн. Заманда дайым жакшылык болсун. Рахмат. Абдике, сизге чоң рахмат. Албетте мен элтер боюнча бир нерселер эсиме келип кетти. Бир кездерде эсиңизде бардыр. Ушул элтерди жаңыдан түптөлгөндө, ушул жерде элтердин алдында түз эфирлерге чыгып, түз элге чыкчубуз. Тетиги Сулайман тоонун алдындагы барыптыр, жана кыргыз үйдө, өжүрөдө туруп, дөңдө баягы. Ушундай бир мезгилде элтерди айтайын деген, ушундай бир чыгармачыл инсандарды ошондо деле түз элге алып чыгып, түз тааныштырып турган элтерге мен ошон үчүн ыраазычылыгымды айтып атам. Анан бүгүнкү күндө мен жөнүндө сөз болгондон кийин Кудай буйрса мен азыр ден соолугум бир дара жакшы. Мен мына жаштарды биздин Ош областындагы түштүк өрөөндө да мына жаш төкмө акындарыбыз пайда болуп, алар да абдан аракетти жасап атат. Жакшы мына арадан 2-3 балдар чыгып атат. Аларда биздин үмүтүбүз бар. Булардын баардыгына Абдыәлі инибиз Актаңдайды жаңыдан түзгөндөгү дагы көп маселелер бар. Алардын баардыгын мен унутпайм, эсимде бар. Учур келгенде ушулардын баарын айтып турабыз. Анан жакын арада ушул Абдике өзү баш болуп ушул жерде чогуу сүйлөшкөндө Актаңдай телевидениеде Актаңдай бойдон кала берет.
теле берүүлөрдө дайыма Актаңдай аркылуу биздин түштүктөн чыккан өнөрпоздор чыга берет деп. Анан жаштардын атынан өздөрү дагы жакшы ой санат деген төкмө акындар ордосун түзүп алышкан. Бул балдар дагы азыр аракет кылып атат. Абдыал өзү да билет. Биз дагы мына акыл кеңешибизди айтып, буларга да көмөк көрсөтүп турабыз. Өзүбүз барып аралашпасак дагы бизден кеңеш сурап турушат. Ошондуктан урматтуу кыргызстандык эл журтум, ар дайыма биздин Кыргызстан эли тынч болсун, элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Биздин мамлекетте азыр өнүгүүнүн жолунда турабыз. Азыр бир аз болсо да экономикабыз кичине көтөрүлүп, биздин мына башчыларыбыз абдан жакшы иш алып барып атышат. Албетте бизде мына чыгармачыл инсандар да ишенип калдык. Биз дагы чыгармачыл инсандар өзүбүзчө топтолгондо сөздөрдү айтабыз. Bizde ekonomik önükön sayın bizim memleketi önügüp en aldınкы memleketin katarında deyen işenişteyiz. Hazır hem aytып atışpay iki dost dep. Iki dost degen menen iki dost elde boylanıp büyüpüşata kemçilik olsa meyli aytsın. Bирок biz el jurtubuz тынчтыкты, достукту колдоп турушубуз керек. Biz достукту, тынчтыкты колдосок биздин элибиз сөз эң бакубат жашоодо болот деген. Чоң рахмат келгениңиздерге. Бар болуңуз. Мына чындап эле Актаңдай акындар ордосу түзүлгөнүнө 31 жыл болду. Актаңдай теле долбоор уюштурганына мына 25 жылдын жүзү болду. Алтын комузду уюштурганыбызга мына 10 жылдын жүзү болду. Ошол эле Актаңдайдан биз мына Жестаңдай акындар ордосун уюштурганбыз. Ошол эле Актаңдайдан жакында балдар дагы өзүнчө бир бапырап чыксын деп атайын аларга ой санат ордосун дагы түздүрүп бердик. Мына эми буйруса баягы баардын багыты бир, ийгиликтер болсун, Шамыке ден соолукта жүрүңүз. Сизге Элмир айым чыгармачыл ийгилик, экөөңүздөр тең баягы чыгармачылыктын чылбырын дагы калкыбызга ошол узатып, дайыма жакшы ийгиликтерге жетип жүрүңүздөр. Билинбей ушул убактыбыз соңуна чыкты. Кадырман калың журт, ушуну менен Актаңдай теле көрсөтүү соңуна чыкты. Бизден эфирден алыстабаңыздар, эл тердин көрсөтүүлөрү уланат. Биз болсо кийинки көрсөтүүдө жолукканча амандык тилейбиз.